बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतीक अनवर राजा। FM 4K TV वेड़ा सज गया। साढ़े बड़े प्यारे, बड़े सोहने, बड़े काबल लायक परौने आ गए ने। इन्हों का नाम है इमरान हैदर नकवी। इन्हों काफ़ी तारफ ने। एक तारफ तो ये ने कि ये पढ़ाते रहे ने, ये उर्दू MA उर्दू ने। उस तो बाद इन्होंने पढ़ाया 6 साल बच्चों को। उस तो बाद ये वकालत वाला आ गए तो इन्होंने दिल च होर भी काफ़ी कुछ करने फैसले कर। जो वकालत वाला आए तो फिर अपने शोबे को इन्होंने इंज टाइम दिता, इंज मेहनत की थी कि गुजरात ने बाहर के सैकटरी भी बने। सैकटरी बड़ी एक वड्डी जी पोस्ट होती है। लेकिन अज असीं इन्हां नाल गल्लां करनियां ने क्योंकि नवंबर का महीना चलता पाया। असीं इन्हां नाल गल्लां काफ़ी करांगे। पहला सब तो मैं कहना जी आया शाह जी, जी आया ठीक हो खरीए ते शाह जी तुसी शुरुआत की MA उर्दू तो बाद अक्सर साढ़े जिस दौर तुसी जवान होए सी अज तो 20 साल 25 साल पहले तो अक्सर देखीदा सी कि लोग MA कर लिया चलो कोई लैक्चरार लभ लैने तो पढ़ाते रहने सारी उम्र। तुसी वो पढ़ाना शुरू भी कर लिया तो फिर किहड़ी चीज़ तुहानूं वकालत लै गई? रिची भी कि जिहड़ा सी ये चीज़ मेरी चूंकि तालीम जिहड़ी सी वो थ्रू आउट मैं उर्दू दा तालिब इल्म रहा हां। ठीक है। FH भी मेरा उर्दू इख्तियारी मजमून के तौर पर नाल सी। BH भी सी। MA मैं रेगुलर MA उर्दू कीता। ठीक है। उस तो बाद अल्लाह ने मैनूं मौका दिता तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिता। अच्छा। 6 साल तक मैं एक कॉलेज च पढ़ाया। इस दौरान मेरा LLB कंप्लीट हो गया। सही है। और सूरत हाल बनी कि 2 शख्सियात ऐसियां ने जिहड़ियां कि दोनों ही साड़ियां कौमी शख्सियात ने। अच्छा। उन्हां नूं आइडियल बनांदे होया मैं वकालत की तरफ गया सा। एक जुमला तो हमेशा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा जिहड़ा सी जो मैजिस्ट्रेट बने और बाद च उन्होंने मुस्तकिल मैजिस्ट्रेट की ऑफर हुई तो उन्होंने कहा गया उस जमाने अज तो 125 साल पहला या इस तो भी ज्यादा कि जी लो जी तुहानू असीं 1500 रुपए महीना के उत्ते मुस्तकिल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर कर देने ते आपने फरमाया सी कि मैं 1500 महाना नहीं 1500 रोजाना कमाया। और दूसरी शख्सियत जिहड़ी सी वो हज़रत इलामा इकबाल सन। अलामा इकबाल भी तुसी जानते हो कि बुनियादी तौर पर अगरचे उन्होंने ज़ाहिरी तारुफ साढ़े नज़र वो शायर दा है, एक मुफक्कर दा है, लेकिन अमली जिंदगी दे विच जिहड़ा प्रोफैशन उन्होंने अडॉप्ट किया सब तो पहला उन्हें टीचिंग की थी। जी जी। गवर्नमेंट कॉलेज भी पढ़ाते रहे, इस्लामिया कॉलेज भी कुछ अर्सा उन्हें पढ़ाया और खाओ विजिटिंग की सूरत सी रेगुलर सी। इहदे नाल जिहड़ा उन्हां दा बुनियादी शोबा सी वो वकालत सी। सही है। ते तुसी अगर बरसगीर की तारीख वेखो इहदे च जितनियां भी अहम शख्सियात गुजरियां ने साडी कौमी तारीख दियां वो सारे ही वकालत के शोबे नाल वाबस्ता रहे ने। सारे ही लॉ दे नाल वाबस्ता सन। उस चीज़ नूं आइडियलाइज करदे मैं भी इस शोबे च आया। सही। अच्छा शाह जी, अलामा इकबाल तुसीं गल कीती है ते नवंबर का महीना है तो मैं अगे भी गल किया कि अलामा इकबाल साडा दिल भी अज करदा कि तुहाडे नाल असीं हज़रत इकबाल की ही गल करिए। तो जो इकबाल की गल करने तो असीं उन्होंने हकीमुल उम्मत भी कहने असीं उन्होंने कौम का कौमी शायर भी कहने। साड़ियाँ मस्जिदां दे विच चाहे वो किसी भी मकतब दियां ने वो इकबाल की जिहड़े ना अशार तो बगैर तकरीर नहीं पूरी होती। लेकिन इकबाल का पैगाम असीं उस तरह साडी कौम जिहड़ी है जिहड़ा इकबाल ने कहा फलसफा खुदी या मिलत दा तसव्वुर जिहड़ा सी वो असीं साडे कोल गुआचे असीं उधर नहीं आ रहे। और देखो तुसां अपने सवाल दे विच एक लफ्ज़ इस्तेमाल कीता है तकरीर। जी जी। साड़ियां तकरीरां। हाँ जी। साडी अमलन साडी कौमी बदकिस्मती है कि असी तकरीरां ते बड़ियां खूबसूरत कर सोहणियां कर लैंदे हां और तकरीरां नूं रंग अमेज करन लई असी उहदे च बड़े तड़के लाने हां। असी उहदे च अच्छे अच्छे अशार भी बयान करने हां, कौल भी बयान करने हां, असी उहदे च अहादीस और कुरानी आयात दा भी इस्तेमाल करने। जी जी। लेकिन बदकिस्मती साडी ये वे कि असी उन्हां दे उत्ते अमल नहीं करते। मेरा तो ख्याल है कि बहुत सारे बंदियां नूं इकबाल की शायरी की समझ भी नहीं आती। जी हाँ, सौखी शायरी नहीं है। मैं यही अर्ज करने लगा कि इकबाल जिहड़े ना उन्हां दे नाल एक जिहड़ी ज़्यादती असां मिन हैसुल कौम कीती है कि असी जिस तरह उन्होंने एक शेर किया कि बिठा के अर्श पे रखा है तूने अवाइज, खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे। इसी तरह असरा हजरत इकबाल नूं एक वड्डी शख्सियत बना के जिस तरह असां मुसलमानां ने कुरान पाक नूं गुलाफ विच लपेट के उच्ची जगह रख दिता है ते दूरों ही बस सलाम करने आ, मुहब्बत का इजहार करने आ, लेकिन उस कुरान पाक नूं खोल के क्योंकि वो दस्तूरुल अमल है, दस्तूरे हयात है, साडे लिए जिंदगी गुजारन का एक तरीका है सारी दुनिया दे इंसानां वास्ते। असी जिहड़ा ओहदा असल काम सी ओहदे लई ओहनूं इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह हज़रत इकबाल जिहड़े ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਹਰੁਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇਬਲਾਗ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਲਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ਼ਨਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਤੀਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਾਕੀਬ ਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਾਕੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੰਦ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸਹਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਹੈ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋਂ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਮਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੂਮਿਨ, ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ कि आज असी अपनी गवां दी असलाफ से जो मेरास हमने पाई थी, हुण होया की है कि जिहड़ी असलाफ दी साडी मेरास सी वो असी गवा चुके हां। असी अपनी तारीख तो ही ना आशना वां, दूर दी छड्डो, मैं तुहानूं दावे ते चैलेंज नाल कहना, और मैं खुद चुके कॉलेज च पढ़ाया है, मैनूं इसलिए मैं ये गल शायद ज़्यादा वसूख नाल कह रहा। असी हुण दोनों भाई बाहर खड़े हो जाने रोड दे उत्ते, आउंदियां जांदियां को पुछने आ कि अलामा इकबाल की तारीख पैदाइश की है तो तारीख वफात की है, अलामा इकबाल के वालिद साहब का की नाम सी ते वालिदा साहिबा का की नाम सी, सही है, ठीक है जी। अलामा इकबाल किहड़े साल दे विच फौत होए सन, लो वेख लिया जी इन्हां पंजां सवालां दा तुहानूं की जवाब लभदा ते किन्ने लोग जवाब दे पांदे ने। उन्हां दे फलसफे नूं समझना, उन्हां दी शायरी नूं समझना ते बड़ी दूर दी गल है। अगर सानूं इन्नी बुनियादी गल्लां दा भी इल्म नहीं तो फिर इहदा मतलब है कि असी इकबाल तो अमलन बहुत दूर आ। जस्ट जुबानी कलामी 9 नवंबर आ रहा है, असी इकबाल हुण ते असी बदकिस्मती है कि उन्होंने सही तरह उस शायाने शान तरीके नाल मनांदे भी नहीं कि जिहड़ा इकबाल दा हक है। अमलन कोई छोटी मोटी एक तकरीब किसी स्कूल कॉलेज कितले वो भी फोटो सैशन की खातर, और ਉਹਦੇ ਚ अमूमन बदकिस्मती ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾਨਾਨ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ 3 ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ठीक है जी, और उत्थे मेहमान और एक फोटो सैशन हो जाएगा, वक्तन स्कूल कॉलेज वाले भी कार्रवाई पूरी कर लेंगे कि असा इकबाल डे मनाया है। अमलन असी इकबाल के पैगाम तो बहुत दूर आ। इच्छा जी गल करना ना कि असी दिन वही मनाने आ जिस चीज़ असी भुल गए, माँ का दिन, बाप का दिन, इकबाल का दिन। इकबाल दिन मनाना वास्ते नहीं है भी, ये तो रोज़ पढ़ने वाला है। देखो अच्छा, मैं तुहाडी गल टकना पिया, कहते हैं इकबाल जिहड़ा उहदी शायरी जिहड़ी है वो ज़्यादा फारसी च है। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦੀਬ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵੇਖੋ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਉਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਾਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੂੰਕਿ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਸਾਰੀ ਚ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਹਿਰਾਨ ਹੋ ਅਗਰ ਆਲਮ ਮਸ਼ਰਕ ਕਾ ਜਨੇਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਈਰਾਨੀ ਕੌਮ, ਚੁੱਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿਰਫ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਫਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਆਫਾਕੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦੌਰ ਤੇ ਹਰ ਦਿਆਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਫਾਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਫਾਰਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਤ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਲਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਬਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮਿਲਤ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਵਸਥਾ ਰਹਿ ਸ਼ਜਰ ਸੇ ਉਮੀਦੇ ਬਹਾਰ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਗਰਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲਤ ਬਣ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਤ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਬੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਲੀਕਾਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਦੀਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਲ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਮੈ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਨਾਸ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟਾਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਟੀਚਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਉਹਦਾ,
ਉਹ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਰਫ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਪੋਜ਼ 50, 60, 70% ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 95% ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਖੇਪ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਲਮੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਬਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਨਤੀਜਤਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅੰਗਰਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ, ਇਸ ਨੀਤ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਦੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਰੇ ਸਗੀਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ, ਠੀਕ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੋ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਬਿਸ਼ਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ। ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਉਹ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੌਲਵੀ ਮੀਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਸ਼ੋਬੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕਬਾਲ ਬਣਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਦਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਸੇ ਸਾਦ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾਜਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ CSS ਤੇ PCS ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 3-4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ASP ਲੱਗ ਜਾਗਾ, AC ਲੱਗ ਜਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪੈਸੇ ਚੋਖੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੋਖੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੋਭੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਲਾਂ ਨੇ 1100 ਚੋਂ 1100 ਨੰਬਰ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ बनना है या कोई आखेगा मैं इंजीनियर बनना है। अच्छा, इकबाल ने क्या है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जी, सितारों पे जो डालते हैं कमल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕਮਰ ਡਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 4 ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੇਖੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਾरों पे जो डालते हैं कमंद, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਨਸਬੁਲੈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਸਬੁਲੈਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ कायद ने फरमाया और जो कायद ने करके बहाया, एक असी और अमल पैरा होंदे, और जो हजरत अल्लामा इकबाल दी फिक्र है, असी फिक्रे इकबाल नू समझ के फिक्रे इकबाल दी पैरवी कर लेंदे ते अज असी जर्मनी, जापान, अमरीका, कैनेडा नालों अगे होंदे। बिल्कुल। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਮਨ ਕਸਰਤ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੇ ਗੁੰਬਦ ਪਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੜਕਾਂ ਲੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸमें ਬੰਦੋ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਿਆ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਔਰ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਜ਼ ਮਗਜ਼ੇ 200 ਖਰ ਫਿਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨਵੀਂ ਆਇਤ। ਇਹ 200 ਖੋਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜਾ 51% ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਗਾਲਿਬ ਹੈ, ਕਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਵਨ ਮੈਨ ਵਨ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ 95% 97% 100% ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਾਪਾਨ ਵਗੈਰਾ। ਖੈਰ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਕ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਲਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਨਸਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਉਹ ਨਸਲ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਐਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾਈਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲਨ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ 90 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਦੀ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨੌਨ ਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਭੱਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਦਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਜੀਵ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੰਡ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਵੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕਿ ਦੀਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕੜਵਾ ਥੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਵਾਇਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਮਲਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਟਕਾਂ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ 27 ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਮੁਫੱਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਬ ਬਹਾਦਰ ਯਾਰ ਜੰਗ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹਸਨ ਉਲ ਮੁਲਕ, ਨਵਾਬ ਵਕਾਰ ਉਲ ਮੁਲਕ, ਸਰ ਸੈयद अहमद खान,
ठीक है ना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बड़ा बड़ा नाम, बड़े वड्डे नाम, मौलाना शौकत अली, जिन्हां दी वफात उत्ते कायदे मौलाना जफर अली खान साडे वजीराबाद नाल उन्हां दे पिंड है, ये सारियां शख्सियात दे मुतल्लिक ते सानू आगाही नहीं ते ना बदकिस्मती दे नाल जिहड़ियां शख्सियात पाकिस्तान बनन तो बाद मौजूद सन उन्हां नू अमली काम लिया गया ना अमलन सियासत च रहन दिता गया और जिहड़े मुफाद परस्त लोग सन ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਣੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸ ਬੈਠੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਏ, ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੇ ਮਿਲਤ ਤੇ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੂਮਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੂਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਬੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਜ ਵੀ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਮਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮੂਮਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੰਦ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਈਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਅਜ਼ਾਂ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕੀ ਅਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਐਡਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ जितनी ज्यादा मिलावट साडे मुल्क च, जिन्नी ज्यादा रिश्वत, दो नंबरी, बद अखलाकी, जो कुछ जिहड़ी मुआशरत है ना साडी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस्लाम नहीं। अगर असी साहिबे ईमान हाँ ते साडा अखलाक इस्लाम दे मुताबिक होना चाहिए। जिस दिन साडा अखलाक इस्लाम दे मुताबिक होएगा असी मोमिन हो जाएंगे। फिर उस तो बाद तुहानू इत्थे मर्दे मोमन मिलणगे। तुसीं बाहर निकलदे हो रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੰਗਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਫ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਉਹ ਮਸਾਵਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਫ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹੋ ਤੇ ਅਮਲਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਚੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਵਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਹ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਖੁਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਖਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਔਰ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦੀ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਆਕੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਾਰ ਚੰਦ 2-4 ਅਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ पूछे बता तेरी रजा क्या है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਟ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਖੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ
एक ते वे खुद शनासी, ठीक है, जिहड़ा बंदा एक फरमान भी है कि जिन्हें खुद नूं पहचान लिया उन्हें अपने रब नूं पहचान लिया। एक ते खुद आशनाई, खुद शनासाई। दूसरा मैं जिहड़ा एक दिन पे गौर करता था, जिस इकबाल ने भी फरमाया कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल भी ये कहते हैं कि उत्ते वाला हथ थले वाले हथ नालों बेहतर है। ते साडी खुदी भी ये वे, असी जिंदगी के हर पहलू दे विच खुदी नूं अडॉप्ट करिए, इख्तियार करिए और ऊपर वाला हथ बनने की कोशिश करिए। ऊपर वाला हथ बनने की कोशिश का नाम खुदी, कोशिश का नाम खुदी। अगर तुसी खुदी चाहते हो कि खुदी तो आगाह हो, तो पहला खुद तो आगाह हो, फिर अपनी जिम्मेदारियां तो आगाह हो। बड़ी सोहनी गल है ना, ये पहले अपनी पहचान कर लो। उन्हां दी जिहड़ी एक दो मतलब जियां नज़मां ने असरारे खुदी ते रमूज़े बेखुदी, उहदे विच मुख्तलिफ मनाज़िल, एक ना बहुत लंबा टॉपिक है हकीकतन, ते ये अद्धे पौने घंटे का भी टॉपिक नहीं खुदी, ये एक लंबा टॉपिक है जिहदे फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त गल करांगे। असरारे खुदी, रमूज़े बेखुदी, उहदे विच हज़रत अल्लामा इकबाल ने बहुत वजाहत दे नाल बयान कीता है कि खुदी की है और ओरे असरार की ने, फिर बेखुदी की है। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो ओरे च डिस्कस होईयां ने और इंशाअल्लाह ते करी गल करांगे। शाह जी, जाने जाने तुसीं सानूं कोई हज़रत अल्लामा इकबाल दे कोई 2-3 शेर तुहानूं याद होण जिहड़े साडे बच्चिआं नूं साडी कौम नूं मोटिवेशन देण कोई जी। जी, हज़रत अल्लामा इकबाल दी कुछ शायरी भी अशार मैनूं ज़ाती तौर पर बड़े पसंद ने। कुछ उन्हां दे विच एक बड़ा मखसूस प्यारा रिदम में लै वे जी। राय साहब, मैं हज़रत अल्लामा इकबाल दे कुछ अशार जरा पेश कर देना। कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। न वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, न वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। और ए जिहड़ा उन्हां दा शेर है, मैं बड़ी दफ़ा अपने दिल च इहनूं दोहरांदा रहना वा। अच्छा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वाह, ये गल इकबाल ही कह सकदा है जी, इकबाल ही कह सकदा। वाह जी वाह। ते शाह जी, तुहाडे नाल गल्लां जिन्नियां भी करिए घट ने, ते इंशाअल्लाह तुहाडे नाल साडे प्रोग्राम बल्कि मैं कोशिश करांगा कि तुहाडे नाल असीं कोई हफ्तावार नशिस्त रखिए करिए। ते नाज़रीन, साडे अज वेड़े च परौणे सी इमरान हैदर नकवी साहब, साबका सैकटरी डिस्ट्रिक्ट बार। इन्हां नाल असीं हज़रत इकबाल दे बारे गल कर रहे सी, कौम दे बारे गल कर रहे सी, मिलत दे बारे च, खुदी दे बारे च, ते अज दे सियासी हालात दे बारे च। अज के सियासी हालात के बारे हज़रत इकबाल कह गए सी, शायरीना बारे कह गए सी कि उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, इलेक्शन मेंबरी कौंसल सदारत, बनाए आज़ादी ने क्या हो फंदे, मियाँ नज्जार भी चीले गए साथ, बड़े तेज हैं यूरोप के रंदे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नवे परौणे नाल वेड़ा सजावांगे। रब रखा, पाकिस्तान जिंदाबाद।